गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, આપણે આજના લેક્ચરમાં ઉદાહરણનો અભ્યાસ કરશું। જે અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે થિયરી કવર કરેલી, એટલે કે આપણે થિયરીમાં ભણ્યા કે આવર્તકાળ, આવૃત્તિ, કોણીય તરંગ સંખ્યા, પ્રગામી તરંગ, આવી ઘણી બધી વસ્તુનો અભ્યાસ કર્યો। छेवटे प्रगामी तरंग आ बधानु एक वखत हूँ रिविजन अहींया करावी दूँ, कारण के कोईपण दाखला न्यूमेरिकल सोल्व करता पहला आपणे एना सूत्रों खबर होवी जोईए। तो अहींया सूत्रों आपणे थोड़ाक लखी नाखीए कि जे छेल्ले अभ्यास कर्यो कि कोई तरंग होय तो तरंगने आवर्तकाळ होय, कंप विस्तार होय, आवृत्ति होय, आ बधी वस्तु तमने बेसिक वस्तु ख्याल छे। पण कड़ा तफावतनी वात करीए कि कड़ा तो कड़ा फाई इज इक्वल टू के एक्स अने के इज इक्वल टू 2 बाय लेमड़ा। तो आ कड़ा अने स्थान वच्चेनो संबंध है, जेमां लेमड़ा एटले तरंग लंबाई है। तरंग संख्या कीए तो तरंग लंबाईनु व्यस्त करी नाखवुं, तो तरंग लंबाईनु व्यस्त एटले तरंग संख्या। तो तरंग संख्यानु सूत्र कदाच टेक्स्टबुक में न पण होय 1 बाय लेमड़ा। त्यार पछी प्रगामी तरंगनु समीकरण याद आपणे करी लईए कि प्रगामी तरंगनु समीकरण जो धन एक्स दिशा में प्रसरण थतुं होय तो y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ब्रेकेट ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 अने जो ऋण एक्स दिशा में स्थानांतर थतु होय तो y ऑफ एक्स टी ए साइन ब्रेकेट में के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस 5। आमा 5 है ने प्रारंभिक कड़ा कीओ छो के एटले कोणीय तरंग संख्या के सूत्र अहींया लखाई गयुं छे 2 बाय लेमड़ा। ओमेगा एटले 2 अथवा 2 टी, स्मॉल टी एटले जे ते समय। तो आवुं समीकरण तमने देखाय तो तमारे समजवानुं के आ प्रगामी तरंग छे। हवे जोईए एक्जाम्पल नंबर 1। तमने प्रश्न एवो कीधो छे कि तरंग गतिना केटलाक उदाहरणों नीचे आपेला छे। तरंग किस्सामां तरंग गति लंबगत छे, संगत छे के आ बंनेनुं संयोजन छे ते जणावो। तो आ थियरिकल प्रश्न छे। तो एमां तो आपणे उदाहरण तमने क्लासरूम में लखावेला कि भाई लांबी के संगत स्प्रिंग में स्प्रिंगनो एक छेड़ो बाजू में स्थानांतरित करता उद्भवती कड़नी गति। तो तणाववाળી दोरी है तो एमां तो लंबगते होई सके, एटले कि स्प्रिंग है तणाव बळनी असर हेठळ छे एटले लंबगते होई सके, कारण के स्थितिस्थापक माध्यमनी जरूर पड़े अने त्यारे जे तरंगनुं प्रसरण थाय ए लंबगत तरंग कहेवाय। अने तमे एक तरफ कोई एक तरफ खेंचीने छोड़ी देशो तो ए बधा विभाग जे छे ए तरंगनी गतिनी दिशामां ज स्थानांतरित थशे। तो ए संघनन अने विघ्नन जेवुं पण कही शकाय, एटले संगत पण आवे, एटले लंबगत अने संगत बंने मिश्र प्रकारनी गति कहेवाय। त्यार पछी प्रवाही भरेला नळाकारमां पिस्टनने आगळ पाछळ खसेडता उद्भवता तरंगो, तो ए तो आपणे ख्याल छे कि संगत तरंग कहेवाय। कि कोई हवा भरवानो पंप होय एमां तमे ज्यारे वाइसरने उपरनी तरफ लियो तो दबाण घट्युं एटले विघ्नन थयुं, जो दबाण वधे तो संघनन थयुं कहेवाय। तो आ संघनन अने विघ्नन एटले संगत तरंग कहेवाय। त्यार पछी पाणीमां तरती मोटर बोटथी उद्भवता तरंगो, तो पाणी छे स्थितिस्थापक माध्यम पण छे एटले लंबगत अने संगत बंने आवे। त्यार पछी कंपन करता क्वार्ट्ज स्फटिकथी हवामां उद्भवता अल्ट्रासोनिक एटले ध्वनिना तरंगो संगत कहेवाय। तो आ तो थियरिकल एक्जाम्पल हतुं, एटले बहु आमां कंई चर्चानी जरूर नथी। त्यार पछी एक्जाम्पल नंबर 2, y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू तमने आपेलुं छे 0.005 साइन ACX माइनस 3t। तो एक्जाम्पल नंबर 2 अहीं y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 0.005 साइन ACX माइनस 3t। प्रश्न आगळ वाँचीए
કે વડે દર્શાવેલ છે, જેમાં સંખ્યાત્મક અચળાંકો એસઆઈ એકમમાં છે, 0.005 મીટરમાં છે, એસી છે એ રેડિયન પ્રતિ મીટર છે અને 3 છે એ રેડિયન પ્રતિ સેકન્ડ છે. તો તરંગના કંપ વિસ્તાર, તરંગ લંબાઈ અને આવર્તકાળ, ચાલો કંપ વિસ્તાર એટલે એ શોધવાનો છે. ત્યાર પછી તમને કીધું છે તરંગ લંબાઈ એટલે લેમડા શોધવાનું છે. ત્યાર પછી તમને કીધું છે કે આવર્તકાળ એટલે કેપિટલ ટી શોધવાનું છે. આવૃત્તિને આપણે એફ લખશું, ટેક્સ્ટબુકવાળા ન્યૂ લખશે. ત્યાર પછી તમને કીધું છે કે એક્સ બરાબર 30 સેન્ટીમીટર અંતરે માટે, એટલે એક્સ બરાબર 30 સેન્ટીમીટરના મીટર કરી નાખીએ તો 30 ભાગ્યા 100 એટલે 0.3 મીટર, કારણ કે એસઆઈ એકમમાં લેવાનું કીધું છે. અને ટી બરાબર 20 સેકન્ડ લેવાનું. ટી બરાબર 20 સેકન્ડ માટે તમારે વાય શોધવાનું છે, સ્થાનાંતર કોણનું. તો જોઈએ, સૌથી પહેલાં આપેલ સમીકરણ જે છે, આપેલ સમીકરણ એ પ્રગામી તરંગનું સમીકરણ છે. એને આની સાથે સરખાવી દઈએ મિત્રો. y ઓફ એક્સ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સાઇન બ્રેકેટમાં કે એક્સ માઇનસ ઓમેગા ટી પ્લસ 5. આની સાથે સરખાવો તો તમને કંપ વિસ્તાર મળશે. એટલે એ વિભાગ કરીને આપણે લખીએ કે ભાઈ એને કંપ વિસ્તાર શોધવાનો કીધો, એટલે કંપ વિસ્તાર એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.005 મીટર. આ તમારો એક આન્સર બની ગયો. ત્યાર પછી બી વિભાગ કે તરંગ લંબાઈ શોધવા માટે આને લખીએ આપણે કે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ એસી રેડિયન પ્રતિ મીટર અને ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખીએ 3 રેડિયન પ્રતિ સેકન્ડ અને 5 એટલે પ્રારંભિક કળા 0 છે. તો હવે મિત્રો કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ એસી હોય તો કેનું સૂત્ર આપણને ખબર છે કે 2 પાઈ બાય લેમડા. એમાંથી આપણને લેમડા મળી જાય તો લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ બાય એસી, આ જે આવે તે મીટર. લેમડા મળી ગયું. હવે આવર્તકાળ ટીની વાત છે તો સી વિભાગ કરીને લખીએ કે આવર્તકાળ શોધવો હોય તો મારી પાસે ઓમેગા છે તો લખાય કે અહીં ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 રેડિયન પ્રતિ સેકન્ડ. તો ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ બાય ટી, ધેરફોર ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 પાઈ બાય 3 આટલા સેકન્ડ. તો આ ટી મળી ગયો. અહીંયા તમને લેમડા મળી જશે. ત્યાર પછી એને આવૃત્તિ શોધવાની કીધી તો આવૃત્તિ એટલે આવર્તકાળનો સીધો વ્યસ્ત કરી નાખીએ તો આવૃત્તિ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 બાય ટી, ધેરફોર 2 પાઈ બાય 3નું વ્યસ્ત એટલે 3 બાય 2 પાઈ સેકન્ડ ઇન્વર્સ. હવે ત્યાર પછી એને કીધું છે કે એક્સ બરાબર 0.3 મીટર તથા ટી બરાબર 20 સેકન્ડ માટે y ઓફ એક્સ ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.005 સાઇન એસી ઇન્ટુ એક્સ એટલે કે 0.3 માઇનસ 3 ઇન્ટુ ટી, ધેરફોર 0.005 સાઇન એસી ઇન્ટુ 3 એટલે આ 24 થશે, માઇનસ અહીંયા 60 થશે એટલે કે અહીંયા વધશે માઇનસ કદાચ 36, અહીંયા સાઇન, અહીંયા 0.005. અહીંયા આપણે અટકી જઈશું કારણ કે અહીંથી જે ટેક્સ્ટ બુકમાં આપ્યું છે ને મિત્રો એ વિચિત્ર આપ્યું છે કે સાઇન માઇનસ 36 જે છે આ રેડિયનમાં હોય મિત્રો, તો એને ડિગ્રીમાં ફેરવવું હોય ને તો 180 પાઈ વડે ગુણવા પડે. અને જો આ ડિગ્રીમાં હોય તો રેડિયનમાં કરવા માટે પાઈ અપન 180 કરવું પડે. તો એને જે વિચિત્ર આખું આપ્યું છે કે માઇનસ 36 પ્લસ 12 પાઈ એ સમજાય એવું નથી ને અહીંયા સુધી જ તમારે લખવું. તો આ એક્ઝામ્પલ નંબર 2 બહુ સહેલું છે, કંઈ આપણે કર્યું નથી ખાસ કે આપેલું સમીકરણ છે એને મૂળભૂત સમીકરણ સાથે સરખાવ્યું, ત્યાર પછી એને આપણે ડિરાઈવ કરતા ગયા, જે મેળવવાનું હતું એને સાઈડમાં લખતા ગયા. તો આ ઉદાહરણ નંબર 2. ત્યાર પછી આગળ વધીએ એક્ઝામ્પલ નંબર 3. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 3 1
ચાલો ત્યાર પછી નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 3 ચાલુ કરતાં પહેલાં હવેના જે એક્ઝામ્પલમાં સૂત્રો કામ લાગશે એ સૂત્રો ફરીથી લખાવી દઈએ આપણે કે જો તણાવવાળી દોરીમાં તમારે તરંગની ઝડપ શોધવી હોય તો તણાવવાળી દોરી માટે તરંગની ઝડપ v ઇઝ ઇક્વલ ટુ √T/μ મ્યુની જગ્યાએ m/L, m એટલે દળ, દોરીનું દળ, અને L એટલે દોરીની લંબાઈ, જે મ્યુ એટલે જેને રેખીય ઘનતા કીધેલું, T એટલે તણાવ બળ. ત્યાર પછી તમારે જો કોઈ સ્થિતિસ્થાપક માધ્યમ હોય તો સ્થિતિસ્થાપક માધ્યમમાં તમારે v શોધવું હોય તો પછી સ્થિતિસ્થાપકતા અંકને અત્યારે હું વ્યાપક રૂપે E લખી નાખું, છેદમાં એની ઘનતા માધ્યમની લખી નાખું. હવે જો ઘન માધ્યમ હોય ને મિત્રો તો આપણે આમ યાદ રાખશું કે ઘન માધ્યમ માટે જ્યાં E લખ્યું ને ત્યાં યંગ મોડ્યુલસ y આવશે. જો વાયુની વાત આવે તો વાયુના માધ્યમ માટે જ્યાં E લખ્યું અહીંયા બલ્ક મોડ્યુલસ આવશે. હવે આ જે છે એને આપણે આ રીતે રજૂ કરી શકીએ, ઘન માધ્યમ માટે y/ρ અને વાયુ માટે b/ρ. ત્યાર પછી ન્યૂટનના સૂત્રની વાત કરીએ તો ન્યૂટનનું સૂત્ર જ્યાં b હતું અહીંયા મેં p/ρ ડિરાઈવ કરાવેલું. ત્યાર પછી આ સૂત્રમાં કંઈક ત્રુટી સર્જાણીને ત્રુટી શોધવા માટે લાપ્લાસનું સમીકરણ કામ લઈ ગયું. v ઇઝ ઇક્વલ ટુ √γ p/ρ, જ્યાં γ ઇઝ ઇક્વલ ટુ cp/cv. હવે આટલા સૂત્ર આધારિત દાખલા હશે. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 3 કે એક સ્ટીલના તારની લંબાઈ આપેલી છે 0.72 મીટર. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 3, ચાલો એક્ઝામ્પલ નંબર 3 અહીં L ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.72 મીટર. ત્યાર પછી તેનું દળ આપ્યું છે 5 × 10⁻³ kg, m ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 × 10⁻³ kg. ત્યારબાદ તણાવ બળ આપ્યું છે T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 60 ન્યૂટન. તો હવે તમને ઝડપ શોધવાની છે તો આમાંથી કયું સૂત્ર લઈ શકાય મિત્રો? તો તણાવવાળી દોરી કીધું છે એટલે v = √T/μ એટલે √T, મ્યુની જગ્યાએ m/L, √T એટલે 60 × L એટલે 0.72, m એટલે 5 × 10⁻³ આનું સાદરૂપ તમે જાતે આપી લેજો, મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો દાખલો પૂરો. આવા નાના નાના દાખલા છે, 2 માર્ક્સનો દાખલો કહી શકાય. ત્યાર પછી કીધું છે કે એક્ઝામ્પલ નંબર 4, તો એક્ઝામ્પલ 4 તો આપણે આના પહેલાંના લેક્ચરમાં ક્લિયર કરાવ્યું હતું. જે ન્યૂટનના સૂત્રમાં જે ત્રુટી રહી ગઈ હતી એનું કંઈક ઉદાહરણ હતું, v = √P/ρ, એમાંથી ρ = m/v ઘનતા આપણે શોધી હતી. તો આ જે છે એ ઉદાહરણ નંબર 4 એ થિયરીનો એક ભાગ ગણી શકાય, કારણ કે ન્યૂટનનું સૂત્ર કેમ ખોટું છે, લાપ્લાસે કેમ સુધારો આપવો પડ્યો, એની ચર્ચા એ ઉદાહરણ 4માં થયેલી છે. કારણ કે થિયરિકલ જો ન્યૂટનના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને હવામાં ધ્વનિની ઝડપ શોધવામાં આવે તો એ કંઈક 281 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ મળે છે, જ્યારે પ્રયોગ આપણને કંઈક 331 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ આપે છે પ્રાયોગિક પરિણામ. તો એની સાથે સુસંગત નહોતું થતું એટલે લાપ્લાસે સુધારો આપ્યો કે આ ગેમા p/ρ. ત્યાર પછી આગળ વધીએ એક્ઝામ્પલ નંબર 5, એ તો હાર્મોનિક એટલે કે હજી બાકી છે આપણે. ત્યાર પછી સ્વાધ્યાયના દાખલામાં જઈએ. તો સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 1, તો હવે સ્વાધ્યાયનો પહેલો દાખલો, ચાલો સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 1. પ્રશ્ન છે કંઈક આ રીતનો કે 2.5 kg દળની એક દોરી 200 ન્યૂટન એટલે m અને t આપ્યું છે, એટલે લખીએ આપણે
કે અહીં m બરાબર 2.5 kg અને તણાવ બળ T બરાબર 200 ન્યૂટન. દોરીની લંબાઈ આપી છે કંઈક 20 મીટર. ત્યાર પછી તમને કીધું છે કે કોઈ એક છેડે ઝર્ક આપવામાં આવે તો વિક્ષોભને બીજા છેડે પહોંચવા માટે કેટલો સમય લાગશે. તો આ દોરી, ચાલો તણાવવાળી આ દોરી, અહીંયાથી આ તમને લંબાઈ આપેલી છે કે આ L છે. હવે આ કોઈ એક છેડે આમ ઝર્ક આપવામાં આવે, અહીંથી આમ ઉપર આપીને છોડી દેવામાં આવે તો આ જે છે ને તરંગ એને આ તરફ જવાનું છે બીજા છેડે. તો એને કેટલું અંતર કાપવું પડે છે L. જો તમને ઝડપ મળી જાય તો તમને સમય મળી જાય, કારણ કે T શોધવાનો કીધો છે કે બીજા છેડે પહોંચવા માટે લાગતો સમય. તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ભાઈ હવે તરંગને એક છેડેથી બીજા છેડે પહોંચવા માટે જે ઝડપ છે વીનું તણાવવાળી દોરી છે એટલે V બરાબર √T/μ √T મ્યુની જગ્યાએ m/L. એટલે આ જે ગણતરી તમારે કરવાની થાય T 200 ન્યૂટન, લંબાઈ 20 અને m 2.5. તો આની ગણતરી કરી લેવાની, આ V મળી જશે. ત્યાર પછી તમારે સામાન્ય સૂત્ર લખવાનું કે ઝડપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંતરના છેદમાં સમય, ધેરફોર સમય T ને કરતા બનાવો, અંતર D ના છેદમાં V. D એટલે દોરીની લંબાઈ L 20 અને ઝડપ જે મળે તે, તો આ તમને અમુક સેકન્ડ મળશે. તો આ સ્વાધ્યાયનો પહેલો દાખલો. બહુ સહેલા દાખલા છે. ત્યાર પછી સ્વાધ્યાયનો બીજો દાખલો, આ હટાવી દઈએ આપણે. ચાલો, સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 2. તમને કીધું છે કે 300 મીટર ઊંચા એક ટાવરની ટોચ પરથી પડવા દીધેલો પથ્થર ટાવરના પાયા આગળના જળાશયમાં પાણીમાં ખાબકે છે. ઊંચાઈ આપી છે, એક ટાવરની ઊંચાઈ આપી છે. ચાલો, એટલે આપણે બનાવીએ, થોડુંક ગ્રાફિકલ બનાવીએ એટલે આમ ખબર પડે આપણને. અને અહીંયા નીચે જળાશય છે એટલે કે પાણી છે, આ સ્વિમિંગ પુલ છે. ચાલો, અહીંયાથી એક પથ્થરને પડવા દેવાનો આવે છે. આ જે છે ચાલો, અહીંયાથી પથ્થરને મુક્ત કરવાનો છે એટલે પ્રારંભિક વેગ 0 થઈ જશે, નીચેની તરફ પડે છે એટલે A બરાબર G થશે. હવે આગળ વધીએ તો એને કીધું છે કે આ ઊંચાઈ જે છે ને એ 300 મીટર છે. એટલે અહીંયા આ જે બિલ્ડિંગ છે આની ઊંચાઈ 300 મીટર. આ ખાબકવાનો અવાજ ટોચ ઉપર ક્યારે સંભળાશે? એટલે કે અહીંયાથી આ પથ્થર જ્યારે આમ નીચે પડે ત્યારે અહીંથી આમ ધ્વનિના તરંગ નીકળે ને, આ ધ્વનિ તરંગ ઉપર પાછા આવશે. તો પહેલાં આપણે 2 સમયની ગણતરી કરવી પડશે મિત્રો, કે એક તો પથ્થરને અહીંયા ઉપર જે બિલ્ડિંગની આ ટોચ છે અહીંયાથી પથ્થર પહેલાં જેવો છોડશું ને ત્યારે સ્ટોપવોચ ચાલુ કરી દઈશું આપણે. એટલે અહીંયા છોડશું ત્યારે સ્ટોપવોચ 0 હશે. જેવો પથ્થરને મેં છોડ્યો એટલે 0 સ્ટાર્ટ કર્યું સ્ટોપવોચ. એટલે અહીંયાથી આમ અહીંયા પડ્યો એટલે મેં નોટ ડાઉન કર્યો કે ભાઈ ધારો કે એને T1 સમય લાગે છે નીચે પડવા માટે, નીચે અહીંયા પહોંચવા માટે T1 સમય લાગે છે. જેવો ભટકાશે પથ્થર પાણી સાથે એટલે એક ધ્વનિના તરંગ ઉત્પન્ન થશે અને આ ધ્વનિનું તરંગ છે ને પાછું આમ ઉપરની તરફ ચડશે. એટલે બંને વખતે એને કાપવું પડતું અંતર સરખું હશે, પણ પથ્થરને અહીંયા પહોંચવા માટે કેટલો સમય લાગે એની ગણતરી કરી લઈએ. એટલે એને હું T1 નામ આપીશ. એટલે મેં અહીંથી ગણતરી કરી કે ભાઈ આ ધારો કે આ પથ્થર જે છે, પથ્થરને મુક્ત પતન કરાવતા નીચે પહોંચવા માટે લાગતો સમય T1 હોય તો આપણે સૂત્ર લખીએ કે D બરાબર V0T પ્લસ 1/2 AT². D એટલે H, V0 0 થઈ જશે, 1/2 ના 1/2, G
ઇન્ટુ T1². આ h એટલે 300, 1/2, g એટલે 9.8, T1² 300 ગુણ્યા 2 એટલે 600 ભાગ્યા 9.8, જે આવે એનું વર્ગમૂળ લેવું પડશે, એ તમને T1 મળશે. એટલે આ T1² જે મળે તે અહીંયા T1 તમને એનું વર્ગમૂળ લેવાનું, એટલે T1 જે અમુક સેકન્ડ મળશે. આપણે ગણતરી કરીએ તો ગણતરીમાં આપણે થશે 61.22 આવે છે ને એનું વર્ગમૂળ 7.82. ચાલો આ 61.22 અને 7.82 સેકન્ડ જેવું થાય છે. ચાલો આ T1 તમને મળ્યું. રેડી? 7.82 સેકન્ડ થાય છે કે ભાઈ આ પથ્થરને નીચે પહોંચવા માટે લાગતો સમય. હવે હવામાં ધ્વનિ તરંગની ઝડપ પાછી એ લોકોએ આપી છે, એટલે અહીંયા મેં લખ્યું કે હવામાં ધ્વનિ તરંગની ઝડપ v બરાબર 330 કે 31 હશે કદાચ, 340 આપી છે, તો એ જ આપણે લેવાની. 340 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે. તો આ તરંગને 300 મીટર અંતર કાપવા માટે કેટલો સમય લાગશે? તો સમય t બરાબર d/v. ડી એટલે એને કેટલું અંતર કાપવું પડે છે? તો કે નીચેથી ઉપર, અહીંયા વ્યક્તિ ઉપર છે, આ વ્યક્તિ છે, તો એને 300 મીટર અંતર કાપવું પડે છે. એની ઝડપ 340 છે, તો આને આપણે નામ આપી દીધું T2. તો 300 ડિવાઇડેડ બાય 340 એટલે 0.88 સેકન્ડ. ચાલો આ T2. તો હવે એને ખરેખર સ્ટોપ વોચમાં કેટલો સમય દેખાશે? તો આટલો અહીંયાથી અહીંયા પહોંચવા માટે એને તો 7.82 તો પૂરું કરી નાખ્યું. ત્યાર પછી વળી પાછા અહીંયાથી અહીંયા ધ્વનિનું તરંગ આવશે ને ત્યારે સ્ટોપ વોચ બંધ કરવાની. એટલે કુલ સમય આપણે લેવાનો થાય તો કુલ સમય 7.82 પ્લસ 0.88, 2 ને 8 10, 0 વિદ્યા પડી 1, 8 ને 1 9, 9 ને 8 17, 8.7 સેકન્ડ જેવું થશે. આ કુલ સમય લાગવો જોઈએ. તો આ થયું એક્ઝામ્પલ નંબર સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર કેટલામાં હતો ભાઈ? બીજો દાખલો હતો 15.2. ચાલો આ 15.2 દાખલો 8.7 સેકન્ડ. તો આ સહેલો જ દાખલો હતો. દાખલા આ ચેપ્ટરના બધા સહેલા છે, થિયરીમાં થોડુંક ધ્યાન આપવું. તો બસ આ સાથે આપણે લેક્ચર પૂરો કરીએ. ફરીથી નવા લેક્ચરમાં આપણે દાખલાને આગળ વધારશું, નવી થિયરી ભણશું. ઓકે, બાય બાય, ટેક કેર.